webinar. Okay. ఈరోజు ఐఎమ్ ఆడిబుల్ సార్? హలో, ఓకే ఆడిబుల్ ఓకే సార్. ఈరోజు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు చెందినటువంటి మీడియా యూనిట్స్, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో అండ్ రీజనల్ అవుట్రీచ్ బ్యూరో హైదరాబాద్ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్, నేషనల్ యూనిటీ డే అంటే జాతీయ ఐక్యతా దినంపై వెబినార్ కి మిమ్మల్ని అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ, మనకు 2014 నుంచి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు ఈ అక్టోబర్ 31 అనేది ఏదైతే ఉందో మనకు సర్దార్ పటేల్ జయంతిని మనం రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ గా జరుపుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ దీనికి మనము పటేల్ గారి జయంతినే రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ గా జరుపుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది. అంటే స్వాతంత్రోద్యమంలో చురుకైన పాత్ర వహించడమే కాకుండా స్వాతంత్ర్య అనంతరం కూడా దేశంలోని సంస్థానాలను అంటే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ని దేశంలో విలీనం చేయడంలో ఆయన కృషి ఎంతో ఉంది. అయితే సంస్థానాల విలీనం జరగకపోయి ఉంటే ఈరోజు భారతదేశ స్వరూపం మరోలా ఉండేది. అందుకే ఆయన మనము ఉక్కు మనిషి, ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనము పిలుస్తున్నాము. అలాగే దేశ సమైక్యత సమగ్రతను పటిష్టం చేయడానికి కృషి చేసిన సర్దార్ పటేల్ భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ఆయన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఆయన ఆశయాల సాధనకు కృషి చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. కాబట్టి ఈ నెల 31న సర్దార్ పటేల్ 145వ జయంతిని జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ వెబినార్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శ్రీ రాకా సుధాకర్ రావు గారు ప్రధాన వక్తగా పాల్గొంటున్నారు. అలాగే వెబినార్ లో మా ఆఫీసర్ గారు శ్రీ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ గారు, డైరెక్టర్ జనరల్ సౌత్ పిఐబి, ఈజ్ సీనియర్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్. అలాగే డైరెక్టర్ పిఐబి అండ్ ఆర్ఓబి శ్రీమతి శృతి పాటిల్ గారు పాల్గొంటున్నారు. అలాగే మీడియా యూనిట్స్ చెందినటువంటి ఆఫీసర్స్, స్టాఫ్ అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ రెస్పెక్టెడ్ మేడం డైరెక్టర్ పిఐబి అండ్ ఆర్ఓబి శ్రీమతి శృతి పాటిల్ గారు టు డెలివర్ దిస్ వెల్కమ్ అడ్రస్. Thank you, Srinivas Garu. As my colleague Srinivas Rao Garu was just explaining why Ekta Divas and the importance of Sardar Patel ji in that, we will have our eminent speaker Raka Sudhakar Rao Garu to throw more light on that. But before that, I have this privilege of introducing our eminent speaker for the day today. K. Raka Sudhakar Rao Garu is an author, public speaker, social activist, history enthusiast, translator, journalist, and TV panelist, all in one. He is currently also pursuing a PhD program at the Telangana University of Dichpalli. He has traveled widely in Assam and Arunachal Pradesh, in the most of the Northeast from 1983 to 95, almost for 12 years, and he has worked relentlessly almost in all the villages of the 4 districts of Assam in setting up schools, hostels for the underprivileged students and communities. And from 95 onwards, he has been actively in journalism, worked with several prestigious media houses like Varta, Hindi Milap, Deccan Chronicle, New Indian Express, Sakshi TV, News. He is currently a guest faculty in the Sakshi School of Journalism and teaches translation studies. Our speaker for today is also a popular TV panelist and appears on all the major channels. And he also runs a popular YouTube channel, Raka Lokam. He writes regularly and his columns are widely read in major publications of Telugu, English, and Hindi. He has also translated a book, Shivaji From Swaraj to Suraj, written by former Union Minister late Anil Madhav Dave Garu. And he written several books on Begum Hazrat Mahal for the National Book Trust, Assam Kathalu, and others. I invite you, sir, for our today's webinar and share your thoughts with the participants regarding the Rashtriya Ekta Divas. Over to you, sir. And I would just like to mention that our DG Venkateshwar sir will be joining us in some time because he's held up in some official meeting right now.
He'll be soon joining us and he will also address the webinar. But right Yes. now, I give the floor and the platform to our speaker for today, Sudhakar Rao garu. Please, sir. Yeah. Thank you so much for the nice introduction and also for this organizing this program. But as ordered by the PIB friends, I would like to switch over to Telugu because most of the audience are in Telugu. So I would like to switch over to Telugu as advised by Mr. Kaleru Srinivasarao garu, my good friend. Sure, sir. Sure. Yeah. Please. మిత్రులారా, పెద్దలారా, మిత్రులారా, అందరికీ నమస్కారం. భారతదేశము చాలా విచిత్రమైనటువంటి దేశం. ఈ దేశంలో ఉన్నన్ని తేడాలు కానీ, డైవర్సిటీ కానీ, వైవిధ్యం కానీ ఇవి ప్రపంచంలో బహుశా ఏ దేశంలో లేవు. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఉన్నంత వైవిధ్యము మీకు ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ దేశాల్లో కనిపిస్తుంది. దేశమంతా ఒకే భాష ఉంటుంది, దేశమంతా ఒకే మతానికి చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు, దేశమంతా ఒకే ఆచార వ్యవహారాలకు చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ భారతదేశంలో వందలాది భాషలు ఉన్నాయి. కొన్ని భాషల్ని 20-30 మంది మాత్రమే మాట్లాడతారు. ఉదాహరణకి మన దగ్గర హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది. ఆ కమ్యూనిటీ యాక్చువల్గా వాళ్ళని మరాఠీ వాళ్ళు అంటారు. అంటే దే కేమ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర సమ్ 400 years ago, సెటిల్డ్ ఇన్ ప్లేసెస్ లైక్ వరంగల్. అక్కడ ఉంటూ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళుగా మారిపోయారు. కానీ ఇళ్లలో ఇప్పటికీ కూడా 400 సంవత్సరాల క్రితం మహారాష్ట్రలో ఏ భాష మాట్లాడతారో ఆ భాష మాట్లాడతారు. అదేవిధంగా మీరు తంజావూరుకి వెళ్ళారనుకోండి, తంజావూరు ప్రాంతంలో మీకు సౌరాష్ట్రియన్స్ దొరుకుతారు. అంటే గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర చెందినటువంటి ప్రజలు 11వ శతాబ్దంలో సోమనాథ మందిరం పైన దాడి జరిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయి తమిళనాడుకు వచ్చి తమిళనాడులో సెటిల్ అయిపోయారు. 11th centuryలో వచ్చి ఇది 20th century 21st century అయినప్పటికీ దే స్పీక్ సౌరాష్ట్రియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గుజరాతీ విచ్ ఈజ్ నో లాంగర్ కరెంట్ ఇన్ గుజరాత్. అంటే గుజరాత్లోనే దాని మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు. 11వ శతాబ్దంలో గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో మాట్లాడిన భాషని వాళ్ళు తమిళ్లలో మాట్లాడతారు. ఎంత వైవిధ్యం అంటే ఒకే వస్తువుకి ఒకే ప్రాంతంలో ఒకే భాష మాట్లాడే వాళ్ళలో వేర్వేరు పేర్లు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి రాయలసీమ నుంచి ఒక అబ్బాయి, ఆంధ్ర నుంచి ఒక అబ్బాయి, తెలంగాణ నుంచి ఒక అబ్బాయి, వీళ్ళందరూ ముగ్గురు ఎండాకాలం సెలవుల్లో ఇళ్ళకి వెళ్ళి మళ్ళీ హాస్టల్కి వచ్చారు. హాస్టల్కి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ పిల్లవాడు అన్నాడనమాట, మా ఇంట్లో భక్ష్యాలు చేశారయ్యా, భక్ష్యాలు చేసి మా అమ్మ ఇచ్చి పంపింది, చాలా బాగుంటాయి భక్ష్యాలు అన్నాడు. అప్పుడు రాయలసీమ కుర్రాడు అన్నాడు, ఏం భక్ష్యాలయ్యా, మా అమ్మ చేసింది ఓళిగలు చేసిందయ్యా, ఓళిగలు చాలా తీయగా ఉంటాయి, నెయ్యేసి చేసింది అని చెప్పాను. ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి కుర్రాడు అన్నాడు, ముయ్యండయ్యా, నోరు ముయ్యండి, మీ భక్ష్యాలు ఏంటి, ఓళిగలేంటి, నేను బొబ్బట్లు తీసుకొచ్చానయ్యా, బొబ్బట్లు చాలా బాగుంటాయి, నేతితో చేసింది, మా అమ్మ ప్రేమ కూడా ఉంది అందులో, చాలా టేస్టీగా ఉంది అన్నాడు. ముగ్గురు తమ తమ మూటలు విప్పి చూస్తే ముగ్గురు వస్తువు ఒకటే, ముగ్గురు కూడాను బొబ్బట్లే తీసుకొచ్చారు. ఒకే బొబ్బట్టుని ఆంధ్రలో బొబ్బట్టు అంటారు, తెలంగాణలో భక్ష్యాలు అంటారు, రాయలసీమలో ఓళిగలు అంటారు. అంటే ఒకే భాషలో కూడా మనకింత తేడా ఉంది. ఉదాహరణకి హిందీ భాష ఉంది. హిందీ దేశమంతా ఒకే హిందీ ఉందా? లేదు. కొన్నిసార్లు ఒకే పదానికి అర్థాలు కూడా వేరుంటాయి. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒకసారి ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉత్తరాంచల్లోని డెహ్రాడూన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అక్కడ మిత్రుడితో చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాడు. రాత్రి అయిపోయింది. మిత్రుడు అన్నాడు, చలో ఖానా ఖాయింగే, రండి భోజనం చేద్దాం అనగానే ఈ రెండో ఫ్రెండ్ అన్నాడు, ఠీక్ హై మై హాత్ పైర్ ధోకే ఆతా హూ అన్నాడు. చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొస్తాను అన్నాడు ఇతను. అనగానే ఉత్తరాంచల్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే, అగర్ హాత్ పైర్ ధోనా హై తో వో దూర్ మే జాయియే వహా జాకే ధోయియే అన్నాడు. చాలా దూరం ఉంది, అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ మీరు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కుని రండి అన్నాడు. ఈ వ్యక్తి రాత్ హై ఇత్నా దూర్ క్యూ జానా హై, ఈ చీకట్లో ఎందుకు ఇంత దూరం వెళ్ళటం, నేను ఇక్కడ యహీ కర్ లూంగా హాత్ పైర్ ధోనే కా కామ్ అన్నాడు. ఇక్కడే కడిగేసుకుంటానంటే, నై యహా నహీ హోగా ఆప్కో వహా జానా హై, అక్కడికే వెళ్ళాలి మీరు. ఈ వ్యక్తి అన్నాడు, లేదు నేను ఇక్కడే యహా కర్ లూంగా, క్యా హై యహా హో జాయేగా అన్నాడు. ఆ వ్యక్తి నహీ యహా నహీ హో సక్తా అని గట్టిగా చెప్పాడు.
సమస్య ఏంటంటే హాత్ పైర్ ధోనా అన్న పదానికి ఉత్తరప్రదేశ్లో చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోవడం అన్న అర్థం ఉంది. ఉత్తరాంచల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో హాత్ పైర్ ధోనా అంటే స్వచ్ఛ భారత్, లెట్రిన్కి వెళ్ళి రావడం. అంటే ఒకే పదానికి కూడా వేర్వేరు అర్థాలు ఉన్నాయి. అందుకే భాష వేరు, ప్రాంతం వేరు, మన ఉపాసనా పద్ధతులు వేరు, మనం పూజించే పద్ధతులు వేరు, మన ఆచారాలు వేరు, మన వ్యవహారాలు వేరు, మన జీవన శైలి వేరు, మన భోజన శైలి వేరు. ఈ దేశంలో ఎన్ని విభేదాలు కనిపిస్తాయంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ కనిపించనన్ని విభేదాలు ఈ దేశంలో ఉన్నాయి. ప్రతి వ్యక్తికి విడగొట్టేందుకు బోలెడు అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది పైన చూస్తే మాత్రమే ఇలా కనిపిస్తుంది. మనం చూస్తున్నాం నది నీళ్ల కోసం కొట్లాడుకుంటాం, మనం చూస్తున్నాము జిల్లా యొక్క సరిహద్దుల కోసం కొట్లాడుతున్నాం. మనందరికీ తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లా సరిహద్దుల్లో 9 గ్రామాలు అవి మహారాష్ట్రలో ఉండాలా తెలంగాణలో ఉండాలా అన్న విషయం మీద గత 40 ఏళ్లుగా వివాదం నడుస్తోంది. ఆ ప్రజలకి 2 ఓటర్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, మహారాష్ట్రలోనూ ఓటేస్తారు, ఇక్కడ ఓటేస్తారు. కాబట్టి విభేదాలకు కుదవలేదు. ఇన్ని విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ వీటి అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి ఏకాత్మతను మనము గుర్తించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. జస్ట్ 1 minute, కరెంట్ పోయింది కాబట్టి నేను కొంచెం ఈ డేటా ఆన్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఐ హోప్ ఆడిబుల్. కాబట్టి సమస్య ఏంటంటే ఈ పైన ఉన్న భేదాలను పక్కకు తొలగించి చూసినట్టయితే ఏకాత్మత ఉంది. ఈ దేశంలో తెలియని ఏకాత్మత ఉంది. మన దగ్గర ధర్మపురి అని కరీంనగర్లో ఒక ప్రాంతం ఉంది. ధర్మపురిలో గోదావరి నది ప్రవహిస్తుంది. ఒకసారి నేను ధర్మపురిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్తే ఒక ముసలావిడ వణుకుతూ నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది నది దగ్గరికి. నేను అన్నా, అవ్వా ఎక్కడికి పోతున్నావు అని అడిగాను. ఆమె అంది, బిడ్డ గంగకి పోతున్నా అంది. ఎక్కడికి పోతున్నా అంది? బిడ్డ గంగకి పోతున్నా అంది. నేను అన్నా, ఇది గంగ కాదమ్మా, ఇది గోదావరి అన్నా నేను. అంటే ఐ థాట్ ఆ అమ్మాయికి, ఆ ముసలామికి ఇది గోదావరి అన్న సంగతి తెలియదేమో, ఆమె అజ్ఞాని, నాకు చాలా జ్ఞానం ఉందని భావించి నేను ఇది గోదావరి అమ్మా, ఇది గంగ కాదు అని చెప్పాను. చెప్పినప్పుడు ఆ ముసలామె చెప్పింది, బాబు ఈ దేశంలోని ఏ మంచి నీరైనా గంగ నీరే, ఏదైనా గంగ నీరే, ఈ గోదావరి కూడా గంగే. ఎక్కడుంది గంగ? ఉత్తరప్రదేశ్లో హరిద్వార్ దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి రిషికేశ్, ఆ తర్వాత అలా వెళ్తూ గంగోత్రి నుంచి మొదలు పెట్టేసేసి హుగ్లీ దాకా, గంగాసాగర్ దాకా వెళ్తుంది. ఆ ముసలామె జీవితంలో తెలంగాణ వదిలి, తన సొంత ఊరు వదిలి బయటికి వెళ్ళలేదు. కానీ ఆమె గంగ నీరుగా దీన్ని భావిస్తున్నది. ఎక్కడికి పోతున్నామమ్మా అంటే గంగకి పోతున్నా. జరాసంగం అని చెప్పి మెదక్ జిల్లాలో ఒక ప్రదేశం ఉందండి. అక్కడ ఒక శివాలయం ఉంది. నేను ఆ శివాలయంలో దర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి పూజారులు చెప్పారు, గంగానది నుంచి ఒక పాయ వచ్చి కాశీ దగ్గర ఉన్న గంగలోని ఒక పాయ వచ్చి జరాసంగంలో కలుస్తుందండి. కాబట్టి ఈ నీళ్లు చాలా పవిత్రము అన్నారు. ఎక్కడ గంగానది, ఎక్కడ జరాసంగం? ఈ రెండిటి మధ్య దాదాపు 2000 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది. కానీ గంగ నిజంగా వస్తుందా మనకి తెలియదు. కానీ ప్రజలు ఏమని భావిస్తున్నారంటే, నీ జరాసంగంలోని కోనేరులో ఉన్నటువంటి నీటిలో గంగపాయ కలుస్తుంది కాబట్టి గంగలో స్నానం చేసిన పుణ్యం నాకు వస్తుంది. ఈ అండర్లైన్ యూనిటీ ఉంది. గోదావరికి పుష్కరాలు జరిగినాయి. పుష్కరాలు జరగడానికి కొన్ని నెలలకు ముందు మహారాష్ట్రకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మధ్య గోదావరి జలాల మీద వివాదం జరిగింది. మరొక వైపు తెలంగాణ, ఆంధ్ర వేరు కావాలని ఉద్యమాలు చేస్తున్నాయి. కానీ పుష్కరాలు వచ్చినప్పుడు నాసికా త్రియంబకంలో, బాసరలో, ధర్మపురిలో, రాజమండ్రిలో, అంతర్వేదిలో, నర్సాపూర్ దగ్గర అదే గోదావరిని దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన లక్షలాది కోట్లాది మంది భక్తులు ఇది నాది అని భావించి స్నానం చేశారు. ఇది నా తల్లి అని భావించి ఇందులో నేను ఈ దేశానికి చెందిన వాడిని అన్నటువంటి భావనతో చేశారు. కాబట్టి పైకి చాలా అనైక్యత కనిపిస్తున్న మన దేశంలో ఒక రకమైనటువంటి ఏకాత్మత, ఏకరూపత ఉంది.
అందుకనే తమిళనాడులోని మెడ్రాస్ రెజిమెంట్కి చెందినటువంటి సైనికుడు తన ఇల్లు లేదు, తన ఊరు లేదు, తన బంధువులు లేరు, తన మిత్రులు లేరు, ఎవరూ లేనటువంటి సియాచిన్లో ప్రాణం ఇవ్వడానికి వెళ్తాడు. అందుకే మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి మహార్ రెజిమెంట్కి చెందినటువంటి సైనికుడు ఎక్కడో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉండేటటువంటి తవాంగ్ ప్రాంతంలో చైనా సైనికుడికి తన ఛాతీని ఎదురొద్ది నిలబడతాడు. ఎక్కడో మధ్యప్రదేశ్లో చెందినటువంటి యువకుడు పాకిస్తాన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అఖనూర్ సెక్టర్లో శత్రువు మీద తుపాకీని దట్టించి నిలబడతాడు, సంధించి నిలబడతాడు. దెర్ ఈజ్ వన్నెస్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. ఈ వన్నెస్ ని మనము ఈ డైవర్సిటీ లోపల ఉన్నటువంటి ఏకాత్మత, యూనివర్సాలిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ పీపుల్, దీన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది గుర్తించడం కోసమే మనము ఈ రోజును జరుపుకుంటున్నాం. సర్దార్ పటేల్ ఏదైతే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కల్చరల్ యూనిటీ ఉందో, ఏదైతే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి టెరిటోరియల్ యూనిటీ ఉందో, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి భౌగోళిక, సాంస్కృతిక, చారిత్రక సమైక్యతకు రాజకీయ సమైక్యతను జోడించేటటువంటి మహాద్భుతమైన పనిని సర్దార్ పటేల్ చేశారు. సర్దార్ పటేల్ గొప్పతనం అక్కడుంది. ఈ దేశపు కల్చరల్ యూనిటీని, హిస్టారికల్ యూనిటీని ఆయన తెలుసు కాబట్టి ఈ దేశానికి పొలిటికల్ యూనిటీని ఆయన ఇవ్వగలిగారు. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాడు వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో ఈ దేశాన్ని వాడు అనేక రకాలుగా విభజించి ముక్కముక్కలు చేసి మన మధ్య అనేక సమస్యలు పెట్టి వెళ్ళాడు. అందులో ఒక సమస్య ఏంటంటే బ్రిటిష్ పరిపాలన ఎలా ఉండేది. మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ క్రింద 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించినప్పటికీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళలో మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ, బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అండ్ పెప్సు, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతము, ఆ తర్వాత కల్కటా ప్రెసిడెన్సీ మాత్రమే బ్రిటిషర్ల చేతిలో ఉండేవి. ఈ దేశంలో 563 రాజ సంస్థానాలు ఉండేవి. ఈ రాజ సంస్థానాలు చిన్నవి, పెద్దవి, రకరకాల రాజ సంస్థానాలు ఉండేవి. వీటికి స్వయం ప్రతిపత్తి ఉండేది. కేవలం వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి లొంగి ఉండేవాళ్ళు, సామంతులుగా ఉండేవాళ్ళు. బ్రిటిష్ అధీనంలో ఉంటూనే వాళ్ళు స్వతంత్రతను కాపాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. బ్రిటిష్ వాడు వెళ్తూ ఏం చేశాడంటే, భారతదేశానికి నేను స్వాతంత్రం ఇస్తున్నాను, స్వాతంత్రం ఇస్తున్న సమయంలో ఈ దేశాన్ని నేను 2 భాగాలుగా చేస్తున్నాను. ఒక భాగం పాకిస్తాన్, ఒక భాగం హిందుస్థాన్, భారతదేశం. సరే, వీళ్ళిద్దరూ కాక మిగిలినటువంటి భూభాగం ఎవరిది అంటే రాజులకు సంబంధించి చిన్న పెద్ద రాజులు. 40% ఆఫ్ ఇండియా, 40% of India's geography was occupied by the princes, రాజులు. వాళ్ళు రకరకాల సంస్థానాలకు చెందినటువంటి రాజులు. దీనిలో పెద్ద సంస్థానాలు ఉన్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్ వంటి సంస్థానం ఉంది, దాదాపు 1,00,000 చదరపు కిలోమీటర్లు. నిజాం సంస్థానం ఉంది, 82,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్. కర్ణాటక సంస్థానము, బరోడా సంస్థానము, భోపాల్ సంస్థానము, సిక్కిం సంస్థానము, ఈ రకంగా అనేక సంస్థానాలు, చిన్న చిన్న సంస్థానాలు కూడా ఉండేవి. కొన్ని సంస్థానాలు ఎంత ఉండేవంటే చాలా చిన్న సంస్థానాలు. ఉదాహరణకి మీకు మధ్యప్రదేశ్లో పిప్లోడా అనే ఒక సంస్థానం ఉంది, 60 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. దాని మొత్తం అంతా కలిపి 60 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. దాంతోపాటు మీకు రాజస్థాన్లోని జైపూర్ ప్రాంతంలో లావా అనేటువంటి ఒక చిన్న రాజ సంస్థానం ఉంది, 49 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. అంటే ఇంత చిన్న రాజ సంస్థానాలు కూడా ఉండేవి. పుదుక్కోట్టై అని తమిళనాడులో ఒకటి ఉండేది, చిన్న రాజ సంస్థానం. రామ్నాడ్ అని కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఉండేది, చిన్న రాజ సంస్థానం. దాంతోపాటు పెద్ద రాజ సంస్థానాలు ఉండేవి. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి కర్ణాటక కానివ్వండి, నిజాం కానివ్వండి, లేకపోతే మన బరోడా కానివ్వండి, ఈ రాజ్యాలు అన్నమాట. 562 రాజ్యాలకు బ్రిటిష్ వాడు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. నీకు ఇష్టమైతే పాకిస్తాన్లో జాయిన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇండియాలో జాయిన్ కావచ్చు, లేదంటే నువ్వు స్వతంత్రంగా ఉండొచ్చు. నీకు శక్తి ఉండి సామర్థ్యం ఉన్నట్టయితే నువ్వు స్వతంత్రంగా ఉండొచ్చు. సో 3 అంటే ల్యాప్స్ ఆఫ్ పారమౌన్సీ, అంటే మా యొక్క ఆధిపత్యం అయిపోతుంది కాబట్టి మీ ఇష్టం, మీరు ఎవరితోటన్నా వెళ్ళవచ్చును, ఇండియాలో వెళ్ళొచ్చును, పాకిస్తాన్తో వెళ్ళొచ్చును, లేదా మీరు స్వతంత్రంగా ఉండగలిగితే ఉండొచ్చును అన్నాడు. అంటే ఇది కేవలము భారతదేశంలో తంపులు పెట్టేటటువంటి ఒక పద్ధతి అన్నమాట.
అంటే ఆనాటి పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే, ఒక వ్యక్తి ఢిల్లీ నుంచి మెడ్రాస్కి వెళ్ళాలనుకోండి, అతను ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత రాజ్పుటానా అనేటటువంటి, అంటే వీళ్ళందరూ కూడా స్వతంత్ర రాజులు అయిపోయి స్వతంత్ర దేశాలు అయిపోయి ఉంటే పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే, ఢిల్లీ నుంచి మెడ్రాస్కి, అంటే ఇండియా నుంచి ఇండియాలోకి రావాలంటే రాజ్పుటానా అనే ఒక స్వతంత్ర దేశంలోకి వెళ్ళాలి. రాజ్పుటానా స్వతంత్ర దేశంలో వీసా పర్మిట్ తీసుకుని బయలుదేరి రావాలి. ఆ తర్వాత వచ్చి భోపాల్లో దిగాలి. భోపాల్లో అక్కడ పర్మిట్ తీసుకుని భోపాల్ నుంచి నిజాం సంస్థానంలోకి రావాలి, అంటే మన హైదరాబాద్. నిజాం సంస్థానంలో వీసా పర్మిట్ తీసుకుని మనము ప్రయాణం చేసి కొంచెం కిందకు వచ్చేటప్పటికి మనకి మైసూర్ మహారాజు ఉంటాడు. ఆ మైసూర్ మహారాజు దగ్గర వీసా పర్మిట్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు చెన్నైకి వెళ్తారు. అంటే ఈ దేశంలోనే ప్రయాణం చేయాలంటే ఎంత కష్టంగా ఉండేది. ఇవన్నీ గనక స్వతంత్ర దేశాలు అయిపోయింది. 562 సంస్థానాలు, 40% ఆఫ్ ఇండియాస్ జాగ్రఫీ. సర్దార్ పటేల్ ముందున్నటువంటి సవాల్ ఏంటంటే, ఆయన ఈ బాధ్యతను తీసుకున్నారు. ఈ 562 సంస్థానాలను భారతదేశంలో విలీనం చేయాలి. విలీనం చేయడం ద్వారా వాళ్ళని ఈ మొత్తం ఈ దేశం యొక్క జాగ్రఫికల్ యూనిటీని సాధించాలి, భౌగోళిక పరమైనటువంటి ఐక్యతను సాధించాలి. లేకపోయినట్టయితే దేశం ముక్కలుగా ఉండిపోయేది. ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి పర్మిట్లు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. ఒక చోట నుంచి సరుకుల రవాణా సాధ్యమయ్యేది కాదు. కాబట్టి ఆయన ముందు ఈ దేశం యొక్క జాగ్రఫికల్ యూనిటీ, తద్వారా పొలిటికల్ యూనిటీని సాధించాలి. దీనికి బేసిస్గా, దీనికి పునాదిగా, ఆధారంగా ఆయన స్వీకరించారు. ఈ దేశపు కల్చరల్ అండ్ హిస్టారికల్ యూనిటీ ఆధారంగానే ఈ దేశపు జాగ్రఫికల్, టెరిటోరియల్ అండ్ పొలిటికల్ యూనిటీ సాధ్యమవుతుందని సర్దార్ పటేల్ గుర్తించారు. సర్దార్ పటేల్ దేశము అనగానే ఆయనకు కాశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, కామాఖ్య నుంచి కచ్ వరకు ఉన్నటువంటి భూభాగమంతా ఒకటి అన్నటువంటి భావన ఉండేది. ఎందుకంటే తరతరాలుగా భారతీయులు ఈ దేశాన్ని అలాగే భావించారు. మన భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఒకానొక సందర్భంలో ఒక కవితలో చెప్పారన్నమాట. గౌరీ శంకరము నా శిరస్సు, కాశ్మీరము నా కిరీటము, నా 2 బాహువులు అస్సాము బెంగాల్, నర్మదా నా యొక్క నడుముకి కట్టుకునేటటువంటి వడ్డాణము, నా 2 పాదాలు నా యొక్క సహ్యాద్రి తూర్పు పశ్చిమ కనుమలు, నా పాదాలను కన్యాకుమారి దగ్గర సముద్రుడు కాళ్ళు కడుగుతూ ఉన్నాడు, నా యొక్క హృదయము ఢిల్లీ అని చెప్పి ఆయన ఒక కవితలో చెప్పాడనమాట. ఆయన ఈ దేశాన్ని మృణ్మయి కాదు, మట్టి ముద్ద కాదు, ఇది మృణ్మయి కాదు, ఇది చిన్మయి, ఆత్మ ఉన్న, ప్రాణమున్న, చేతన ఉన్నటువంటి ఒక తల్లిగా ఆయన భావించారు. సర్దార్ పటేల్ ఇదే భావనతో ఈ 562 సంస్థానాలని సమైక్యం చేశారు. 562 సంస్థానాలను ఆయన విలీనం చేసినటానికి ఆయన ఇచ్చిన టైం ఎంత తెలుసునండి? మే 1947 to August 15th, 1947. So he had just June, July, August, 3 months to merge all these things. 3 months. జస్ట్ 3 months లో 562 సంస్థానాలని ఆయన విలీనం చేశారు. అంటే కొన్ని సంస్థానాలు కొంచెం ఆలస్యమైనాయి, ఒక 3-4 సంస్థానాలు, వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. ఆయన ఒక పటేల్ ప్లాన్ అని తీసుకొచ్చారు. ఆ పటేల్ ప్లాన్ ప్రకారము స్మాలర్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చిన్న చిన్న రాజ్యాలు, 40 కిలోమీటర్లు, 50 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్, 25 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నటువంటి చిన్న 216 స్టేట్స్ ని ఆయన ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రంలో కలిపేయడానికి ప్రయత్నించారు. దిస్ ఈస్ ద మెర్జర్ ఆఫ్ స్మాల్ స్టేట్స్ విత్ ది నైబరింగ్ ప్రావిన్సెస్. 216 సంస్థానాల్ని ఆయన ఈ రకంగా విలీనం చేశారు. 216 సంస్థానాలు. దీనిలో ఉదాహరణకి మనం పుదుక్కోట, రామ్నాడ్ ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం. రామ్నాడ్ తమిళనాడులోని కన్యాకుమారిలో ఉంది. పుదుక్కోటై చెన్నై కొంచెం దగ్గరలో ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ తమిళనాడులో విలీనం చేశారు. మన దగ్గర గద్వాల్ సంస్థానం ఉంది, పానగల్ సంస్థానం ఉంది, అదేవిధంగా ఆంధ్రలో మునుగోడు ఉంది, తర్వాత బొబ్బిలి, పిఠాపురం వంటి సంస్థానాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేయడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా 216 స్టేట్స్ని ఆయన విలీనం చేశారు. మరొక రెండవది ఏంటంటే, చిన్న చిన్న స్టేట్స్, చిన్న చిన్న సంస్థానాలను కలిపి ఒక పెద్ద సంస్థానంగా చేయటం. ఉదాహరణకి సౌరాష్ట్ర, కచ్ సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో 260కి పైగా చిన్న పెద్ద సంస్థానాలు ఉండేవి.
వీటన్నిటిని కలిపి సౌరాష్ట్రగా మార్చారు ఆయన. అదేవిధంగా పటియాలా దగ్గర పటియాలా, నభా ఇట్లాంటి అనేక చిన్న చిన్న సంస్థానాలు ఉండే, వీటన్నిటిని కలిపి ఆయన పటియాలా జిల్లాగా మార్చారు. అదేవిధంగా ఆ తరువాత ఈ రకంగా చేసిన తరువాత ఆ సంస్థానాలు ఏవైతే తయారయ్యాయో ఆ సంస్థానాలకు ఆ రాజులలో ఒక రాజుని రాజప్రముఖగా నియమించారు. ఈ రకంగా ఆయన దాదాపు ఒక 60-70 సంస్థానాల్ని విలీనం చేశారు. మూడవది, కొన్ని పెద్ద రాజ సంస్థానాల్ని ఇండిపెండెంట్ యూనిట్స్ గా రాష్ట్రాలుగా ఉంచారు. ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ స్టేట్ 1948లో భారతదేశంలో విలీనమైన తర్వాత 1952 వరకు కూడాను, 56 వరకు కూడాను హైదరాబాద్ వాజ్ వన్. ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర భాగాన్ని మహారాష్ట్రలో ఈ రకంగా కలపడం జరిగింది. ఈ రకంగా 61 స్టేట్స్ ని కలపాలని ఇది పటేల్ ప్లాన్ అన్నమాట. ఉదాహరణకి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి ప్రాంతం కానివ్వండి, హిమాచల్లోని లాహౌల్ స్పితి కానివ్వండి, ఇవన్నీ రాజ సంస్థానాలుగా ఉండేవి. అదేవిధంగా అజ్మేర్ ఒక ప్రత్యేక రాజ సంస్థానంగా ఉండేది. కర్ణాటకలోని కూర్గు జిల్లా, మీరు ఇప్పటికీ కూడా కర్ణాటకకు వెళ్తే కూర్గు జిల్లా సంస్కృతి మిగతా కర్ణాటక కన్నా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మనందరం చీర ఇలా వేసుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు చీర ముందు నుంచి ఇలా వేసుకుంటారు. కూర్గు వాళ్ళది వడగా అని చెప్పి వాళ్ళ సొంత డాన్స్ ఉంది. వాళ్ళ పెళ్లిలో రాజకుమారులాగా వేషం వేసుకుని కత్తులు తీసుకుని వెళ్తారు, కత్తులు తీసుకుని వెళ్ళి వివాహాలు చేసుకుంటారు. సో ఆ జిల్లాకున్నటువంటి ప్రత్యేకతను కాపాడుతూ ఒక జిల్లాగా చేసి ఒక రాష్ట్రంలో అంతర్భాగం చేయటం. సో ఈ రకంగా దీన్ని ఆయన పటేల్ ప్లాన్ అనేవారు. పటేల్ ప్లాన్ ప్రకారము 562 సంస్థానాలను ఆయన విలీనం చేశారు. సామాన్యమైన పని కాదు. ఉదాహరణకి దీనిలో అనేక సమస్యలు వచ్చినాయి. కొచ్చిన్ తిరువాన్కూర్ అంటే ట్రావెన్కోర్ అంటాం. అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఉన్నది ట్రావెన్కోర్. కొచ్చిన్ ఒక రాజ్యము, ఒక రాజు అధీనంలో ఉండేది. ట్రావెన్కోర్ ఒక రాజు అధీనంలో ఉండేది. కొచ్చిన్ మహారాజు స్వచ్ఛందంగా నేను భారతీయుణ్ణి, నాది భారతీయ సంస్కృతి, హిమాలయాలు నాకు ఆరాధ్యాలు, పంచనదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పంజాబ్ అని దేన్నైతే పిలుస్తున్నారో ఆ భూమి నాకు ఆరాధ్యమైనది, నాకు ప్రాగ్జ్యోతిషం అంటే అస్సాంలో ఉన్నటువంటి ప్రాగ్జ్యోతిషం నుంచి ద్వారా నేను ఈ దేశంలో కలిసిపోతాను, విలీనమవుతానని స్వచ్ఛందంగా మహారాజు గారు విలీన పత్రం పైన సంతకం చేశారు. కానీ తిరువాన్కూర్ రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో, ట్రావెన్కోర్ రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నేను భారతదేశంలో కలవనన్నాడు. నాకు భారతదేశంతో సంబంధం లేదు, నాకు సముద్ర మార్గం ఉంది, ఈ సముద్ర మార్గం ద్వారా నేను వెళ్ళిపోతాను, నాకు ప్రపంచంతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటాను, ఐ డోంట్ నీడ్ ఇండియా. ట్రావెన్కోర్ మహారాజు ఆయన దివాన్ అయినటువంటి సిపి రామస్వామి అయ్యర్ తోటి సర్దార్ పటేల్ స్వయంగా అనేక సార్లు చర్చించి వాళ్లలో అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి భారతీయ ఏకాత్మతా భావాన్ని ఆవాహన చేసి, వాళ్ళలోని దేశభక్తిని ఆవాహన చేసి వాళ్ళు భారతదేశంలో కలిసేలాగా చేశారు. భోపాల్ నవాబు ఉండేవాడు. భోపాల్ నవాబు మనందరికీ తెలుసును, ప్రస్తుతం సుప్రసిద్ధ సినీ నటుడైనటువంటి సైఫ్ అలీ ఖాన్ తాతగారు నవాబ్ ఆఫ్ పటౌడి సీనియర్. ఆయన కుమారుడు నవాబ్ ఆఫ్ పటౌడి జూనియర్ మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడి భారతదేశ క్రికెట్ టీంకి కెప్టెన్ గా పనిచేశారు. సుప్రసిద్ధ నటి షర్మిలా ఠాగూర్ ని వివాహం చేసుకున్నారు, ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. భోపాల్ నవాబు భారతదేశంలో విలీనం కావడానికి నేను స్వతంత్ర రాజుగా ఉంటాను, ఆయనను బెదిరించి భయపెట్టి విలీనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. చిట్ట చివరికి భోపాల్ నవాబు ఒక లేఖ రాస్తాడు, నీ యొక్క బలం ముందు నేను లొంగిపోతున్నాను, నేను భారతదేశంలో నాకు ఇష్టం లేకపోయినా విలీనం అయిపోతున్నాను, నన్ను నువ్వు దయతో చూస్తావని నేను ఆశిస్తున్నాను అని చెప్పి సర్దార్ పటేల్కి లేఖ రాస్తాడు. సర్దార్ పటేల్ స్వయంగా భోపాల్కి వెళ్ళి నవాబుని కలుసుకుని, నువ్వు నేను సోదరుల్లాంటి వాళ్ళము, నువ్వు ఓడిపోవడము నేను గెలవడం అని లేదు, మన ఇద్దరము గెలిచాము, మనము కలిసి పనిచేద్దాం ఈ దేశం కోసం, ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నీ సంస్థానానికి పనిచేశావు, ఇప్పుడు మొత్తం దేశం కోసం పనిచేయని చెప్పేసి ఆయనని ఊరడిస్తారు. అంటే అవసరమైన చోట బుజ్జగింపు, అవసరమైన చోట ఊరడింపు. కొన్ని సంస్థానాల దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి వాళ్ళలో దాగున్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య వచ్చింది కాశ్మీర్, జునాగఢ్, హైదరాబాద్. కానీ చాలా మందికి తెలియని ఒక విషయం ఉంది, జోధ్పూర్ అండ్ జైసల్మేర్ ఈ 2 సంస్థానాలు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాయి. ఎందుకు? వాళ్ళ రోడ్లన్నీ పాకిస్తాన్ వైపు నుంచి ఉన్నాయి. వాళ్ళ ప్రజలు, వాళ్ళు ఏ రాజపుత్ర, మేఘవాల్, రాజ్పూట్, ఆ తర్వాత రకరకాల తెగలకు చెందినటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అటు సింధులోనూ ఉన్నారు, ఇటు
జైసల్మేర్ జోధ్పూర్లోనూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రాజులు పాకిస్తాన్లో కలుద్దామా అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. 36,000 చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగం. రాజు సంతకం చేస్తే చాలు, రాజు ఎక్కడికి వెళ్తానంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవడమే. కాబట్టి రాజు సంతకం పాకిస్తాన్కి చేయాలనుకున్నారు జోధ్పూర్ మహారాజు, ఆయనతో పాటు జైసల్మేర్ మహారాజు. ఈ సంగతి తెలిసినటువంటి మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా నేరుగా వచ్చి జైసల్మేర్, ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సార్? నో నో, కెన్ ఐ కంటిన్యూ? జైసల్మేర్ మహారాజు ఎవరైతే ఉన్నారో, జైసల్మేర్ మహారాజును మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా కలిసి అతనికి ఒక బ్లాంక్ పేపర్ ఇస్తాడు. ఐ హ్యావ్ సైన్డ్, నేను సంతకం చేశాను, యూ పుట్ ది కండిషన్స్, వాట్ ఎవర్ కండిషన్స్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్. నువ్వు జైసల్మేర్ రెండు భారతదేశంలో, పాకిస్తాన్లో విలీనం అయిపోండి, మీకు సగౌరవంగా నేను చూసుకుంటానన్నాడు అతను. అయితే జోధ్పూర్ మహారాజు ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు. జోధ్పూర్ మహారాజు ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవేళ గనక పాకిస్తాన్లో హిందూ ముస్లిం తగాదాలు వచ్చినట్లయితే మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఎవరి వైపు ఉంటాడు అని అడిగారు. అప్పుడు somebody has to mute sir, somebody has to mute. మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఎవరి వైపు ఉంటారు అన్నప్పుడు మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా జవాబు చెప్పలేదు. అప్పుడు జైసల్మేర్ మహారాజు, నేను పాకిస్తాన్లో విలీనం కాదు, కష్టమైన నష్టమైన ఇండియాతోటే ఉంటానన్నాడు. జోధ్పూర్ మహారాజు, జైసల్మేర్ మహారాజు రావడం లేదు కాబట్టి నాకు ఒక్కరోజు సమయం ఇవ్వండి, నేను ఆలోచిస్తానన్నాడు. ఐ థింక్ మ్యూట్ చేయాల్సి ఉందండి చాలా మంది. కుమార్ గారు మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఎస్. జైసల్మేర్ మహారాజు నాకు ఒక రోజు ఆలోచించడానికి టైం ఇవ్వండి అన్నారు. అన్న తరువాత జిన్నా ఆ కాగితాన్ని, బ్లాంక్ పేపర్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు కోపంగా. ఆ విషయం తెలిసిన తరువాత అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ సర్దార్ పటేల్, వయోవృద్ధుడైనటువంటి సర్దార్ పటేల్ పరుగున వచ్చి జోధ్పూర్ మహారాజును కలుస్తాడు. జోధ్పూర్ మహారాజు తండ్రి సర్దార్ పటేల్ ఇద్దరు కూడా సన్నిహిత మిత్రులు. సర్దార్ పటేల్ అతనితో అడుగుతాడు అనమాట, నీ తండ్రి నాకు మిత్రుడు, నువ్వు కూడా నాకు కొడుకు లాంటి వాడివి, నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, నువ్వు భారతదేశంలో కలువు. నీ తండ్రి ఏ దేశంలో కలవాలని కోరుకున్నాడు, నీ తండ్రి ఎవరిని పూజిస్తాడు, ఏ అతనికి అతి పవిత్రమైన తీర్థక్షేత్రాలు ఏవి ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుని నువ్వు ఎక్కడుండాలో నిర్ణయించుకోమన్నాడు. హనుమంత్ సింగ్ అని రాజుగారి పేరు. ఆ రాజుగారు తక్షణం సంతకం చేసి భారతదేశంలో కలుస్తానంటాడు. కొన్ని కండిషన్స్ పెడతాడు. కండిషన్స్ పెట్టిన తరువాత ఆ కండిషన్స్ నేను అంగీకరిస్తాను అని చెప్పేసి సర్దార్ పటేల్ చెప్తారు. కానీ యాక్చువల్గా యాక్సెషన్ అంటే విలీన పత్రం వచ్చినప్పుడు ఆ కండిషన్స్ ఏమీ ఉండవు. విలీన పత్రంలో కండిషన్స్ లేవు, ప్రత్యేకమైనటువంటిది లేదు అని చెప్పి సర్దార్ పటేల్ చెప్తారు. చెప్పేటప్పటికి హనుమంత్ సింగ్కి కోపం వచ్చి తుపాకీ తీసి సర్దార్ పటేల్ యొక్క ప్రతినిధిగా వచ్చినటువంటి విపి మీనన్ కణతకి తుపాకీ పెట్టేస్తాడు. మౌంట్ బాటన్ రూమ్ వదిలి బయటకు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాడు. వెంట వచ్చినటువంటి మౌంట్ బాటన్ పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ సమయంలో సర్దార్ పటేల్ ఫోన్లో మాట్లాడి హనుమంత్ సింగ్ని చల్లబరిచి, నీ ఒక్కడికి ప్రత్యేకమైనటువంటి హోదా ఇచ్చినట్లయితే మిగతా రాజులు కూడా డిమాండ్ చేస్తారు, నీకు నా ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే మనం తర్వాత చూసుకుందాం, ముందు విలీన పత్రంపై సంతకం చేయమంటాడు. అంత పులిలాంటి హనుమంత్ సింగ్ కూడా ఒక్కసారి మెత్తబడి సర్దార్ పటేల్ గొంతు వినగానే సంతకం చేస్తాడు. జోధ్పూర్ జైసల్మేర్తో పాటు ఒక చిన్న రాజ్యం ఉంది, దాని పేరు అమర్కోట్. అమర్కోట్ రాజు ఎంత చెప్పినా వినకుండా పాకిస్తాన్లో కలిసిపోయాడు. అమర్కోట్ పాకిస్తాన్లో కలిసిన తర్వాత ఏమైందో తెలుసునండి, వెళ్ళిన మరుక్షణం దాని పేరు మారిపోయింది, ఉమర్కోట్గా మారిపోయింది. ఉమర్కోట్గా మారిపోయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ మైనారిటీ పాపులేషన్ ఏందో వాళ్ళ మీద కనీ విని ఎరుగని అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి ఉమర్కోట్లో. అమర్కోట్ కాస్త ఉమర్కోట్ అయిపోయింది. అక్కడ హిందూ ప్రజలు ఎవరైతే మైనారిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. పాకిస్తాన్ సెక్యులరిజంని విశ్వసించదు. భారతదేశం సెక్యులరిజం పుట్టడానికి ముందు సెక్యులరిజాన్ని అవలంబించినటువంటి దేశం. అందుకని ఈ దేశంలో అన్ని మతాలు వర్గాలు కలిసి జీవించగలుగుతున్నాయి. సో ఇది జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క రాజ్యాన్ని ఆయన విలీనం చేసుకుంటూ వచ్చారు. 3 రాజ్యాలు, నిజం చెప్పాలంటే ఈ 3 రాజ్యాలు కూడాను చాలా విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి. ఒకటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఒకటి జునాగఢ్, మూడవది హైదరాబాద్ సంస్థానం. ఈ 3 సంస్థానాలు భారతదేశంలో విలీనం అయ్యే విషయంలో ముందు వెనకలాటం మొదలుపెట్టినాయి.
జునాగఢ్ సంస్థానం పాకిస్తాన్లో విలీనం కావాలనుకుంది. జమ్మూ కాశ్మీర్ మహారాజుకి పాకిస్తాన్లో విలీనం కావడం ఇష్టం లేదు, కానీ భారత ప్రభుత్వం పెడుతున్నటువంటి కొన్ని కండిషన్స్ ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే భారత ప్రభుత్వం అప్పుడు దాన్ని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు డీల్ చేసేవారు. ఆయన షేక్ అబ్దుల్లాని ప్రధానమంత్రిగా ప్రకటించాలి అని చెప్పి అన్నారు. అది రాజుకి ఆమోదయోగ్యం కాదు. దాంతో ఆయన ముందు వెనకలాడుతూ భారతదేశంలో విలీన పత్రం మీద సంతకం చేయడానికి తటపటాయిస్తున్నాడు. సో సర్దార్ పటేల్ జునాగఢ్ని హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని పరిష్కరించినటువంటి తీరును చూస్తే ఆయన రాజకీయ చాతుర్యము మనకు అర్థమవుతుంది. హిజ్ పొలిటికల్ అక్యుమెన్ అండ్ హిజ్ డిసిషన్ మేకింగ్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఆయన జునాగఢ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు 90% మంది హిందువులు. జునాగఢ్ రాజు కాస్త వెర్రివాడు, అతని పేరు మహబత్ ఖాన్. ఈ మహబత్ ఖాన్కి ఎంతమంది పెళ్ళాలు ఉండేవాళ్ళో అంతమంది కుక్కల్ని పెంచేవాడు ఆయన. తన కుక్కకి పెళ్లి చేస్తే రాజ్యమంతా కూడాను ప్రభుత్వ అధికారిక సెలవులు ఇచ్చేసేసాడు. ప్రజలందరినీ ఈ కుక్కల పెళ్లికి రమ్మని, వచ్చేటప్పుడు కుక్కలకు బహుమతులు తీసుకుని రమ్మని పురమాయించాడు. కానీ ప్రజలు భారతదేశంలో విలీనం కావడానికి నిర్ణయించుకున్నారు, తిరుగుబాటు చేశారు. సో మహబత్ ఖాన్ నేను పాకిస్తాన్లో విలీనం అవుతాను అని చెప్పేసి విలీన పత్రం పాకిస్తాన్కి ఇచ్చారు. కానీ ప్రజలు రాజుకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తే రాజు రాజ్యాన్ని మంత్రి చేతిలో వదిలిపెట్టి ఒక రోజు రాత్రి విమానంలో పారిపోయాడు. విమానంలో ఏం చేశాడంటే తన దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా తీసుకున్నాడు, తన దగ్గర ఉన్న కుక్కలన్నింటినీ కుక్కేసేసాడు. దానిలో ఒక 4-5 భార్యల నుంచి మిగతా వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ ఉండండి తర్వాత చూసుకుందాం అని చెప్పి భార్యల్ని వదిలి కుక్కల్ని తీసుకుని ఆయన పాకిస్తాన్కి పారిపోయాడు. ఆయన మంత్రి నవాబ్ ఖాన్ భుట్టో, అతని పేరు నవాజ్ ఖాన్ భుట్టో. తర్వాత వచ్చినటువంటి జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టోకి ఆయన తండ్రి, జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టో కుమార్తె బెనజీర్ భుట్టో, ఆమె తర్వాత పాకిస్తాన్కి ప్రధానమంత్రి అయింది. ఆమె భర్త ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ పాకిస్తాన్కి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఆమె కుమారుడైనటువంటి బిలావల్ భుట్టో విపక్ష నేతగా ఉన్నాడు. సో చివరికి ప్రజల అభీష్టానికి నవాజ్ అలీ భుట్టో తల ఒగ్గి భారతదేశంలో జునాగఢ్ని విలీనం చేశారు. జునాగఢ్ని సర్దార్ పటేల్ దిగ్బంధనం చేశారు. సైన్యాన్ని పంపించి జునాగఢ్ నుంచి ఒక వ్యక్తి కూడా బయటకు వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా దిగ్బంధనం చేసి జునాగఢ్ నుంచి రాజు వెళ్ళిపోయిన తరువాత ప్రజలను విముక్తం చేయగలిగారు. ఈరోజు జునాగఢ్ ఇస్ నౌ పార్ట్ ఆఫ్ గుజరాత్. జునాగఢ్ ప్రాంతాన్ని నేను సందర్శించాను. పూర్తిగా అది ఈరోజు గుజరాత్తో మమేకం అయిపోయింది. మరొక రాష్ట్రం వచ్చి మన హైదరాబాద్ సంస్థానం. హైదరాబాద్ సంస్థానంలో 80% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ హిందూ. కానీ హిందువులు 2వ జాతి పౌరులుగా హైదరాబాద్లో జీవించే పరిస్థితి ఉంది అన్నటువంటి విషయాన్ని సర్దార్ పటేల్ స్వయంగా చెప్పారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా స్వయంగా చెప్పారు ఈ మాటని. నిజాం ప్రభువు నేను స్వతంత్ర ప్రభువుగా ఉంటాను, పాకిస్తాన్లో చేరను, ఇండియాలోనూ చేరను, నేను ఇండిపెండెంట్ ఇండియాగా ఉంటాను. సర్దార్ పటేల్ అప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, నేను భారతదేశపు కడుపులో క్యాన్సర్ని ఉండనివ్వను అన్నారు. ఎంత దృఢమైన వైఖరి ఉంది చూడండి. దేశపు ఏకత విషయంలో, ఐక్యత విషయంలో, దేశం యొక్క యూనిటీ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ అండ్ సావరెంటీ విషయంలో he was so clear that I will not allow this cancer to survive in the abdomen of India అని చెప్పన్నారు ఆయన. తర్వాత ఆయన రజాకార్ల అత్యాచారాలు శృతి మీరిపోయిన తర్వాత భారతదేశపు సైన్యాన్ని పంపించారు. భారతదేశ సైన్యాన్ని పంపించి విలీనం చేసిన ఏకైక రాష్ట్రం మన హైదరాబాద్. విలీనం చేసిన తర్వాత September 13 సైన్యం వచ్చింది. 17కి హైదరాబాద్ నవాబ్ అయినటువంటి నిజాం సరెండర్ అయ్యాడు, యాక్సెషన్ పత్రం మీద సంతకం చేశాడు. హైదరాబాద్ బికేమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ రకంగా 562 సంస్థానాన్ని, కానీ ఇంత దృఢంగా వ్యవహరించేటటువంటి సర్దార్ పటేల్ కూడా ఎంత ఉదారమైనటువంటి మానవతావాదంతో వ్యవహరించారన్నది. ఎందుకంటే ఈ రాజులందరూ కూడాను మనవాళ్లే, వీళ్ళందరినీ మనవాళ్ల కిందనే మనం ట్రీట్ చేయాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలి, వాళ్ళకి కావలసిన విలువ ఇవ్వాలన్నటువంటి ధోరణి ఆయనకు ఉండేది. ఉదాహరణకి ఇందాక నేను పిప్లోడా అనే సంస్థానం గురించి చెప్పాను. నియర్లీ 60 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటుంది. పిప్లోడా ఎప్పుడు భారతదేశంలో విలీనమైందో తెలుసా అండి? పిప్లోడా జాయిన్డ్ ఇండియా ఇన్ మార్చ్ 1948.
మార్చ్ 1948 వరకు ఒక 60 చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగం మాత్రమే ఉండి నెలకి ఏడాదికి 4,000 రూపాయల రెవెన్యూ మాత్రమే ఉన్న ఒక రాజుతో కూడాను సర్దార్ పటేల్ ప్రేమగా, ఓపికగా, సంయమనంతో వ్యవహరించి ఆయన మనసు మారి భారతదేశంలో విలీనమయ్యేదాకా ఆగారు. కాబట్టి ఎక్కడ దండం కావాలి, ఎక్కడ సామాన్ని ప్రయోగించాలి, ఎక్కడ భేదాన్ని ప్రయోగించాలి, ఎక్కడ సామధాన భేద దండోపాయాల్లో ఎక్కడ ఏది అవసరం అన్నది తెలుసుకుని ఆయన వ్యవహరించి మొత్తం ఈ 562 సంస్థానాల్ని కలపడం వల్ల ఈరోజు ది ఇండియా దట్ వి సీ టుడే ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ స్టెప్. సర్దార్ పటేల్కి దేశము, దేశం యొక్క ఏకాత్మత, దీని సార్వభౌమత, దీని సాంస్కృతిక చారిత్రక ఏకత అన్నది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఆయన భారతదేశము అన్నప్పుడు ఆయనకు కాశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, కామాఖ్య నుంచి కచ్ వరకు ఉన్నటువంటి యావత్ భూభాగము ఒకటి అన్న భావన ఆయన మనసులో ఉంది. అందుకనే అది మహారాష్ట్రలోని ఇచ్చల్కరంజీ కావచ్చును, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బొబ్బిలి కావచ్చును, వీటన్నిటినీ తనవిగా భావించి ఆయన ఒకటి చేశారు. ఇది చాలా మంది బ్రిటిష్ అధికారులు ఏమనుకున్నారంటే దేశ విభజన తరువాత ఇండియా అంతర్యుద్ధంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంది, ఒకరి మాట ఒకరు వినరు, ఇండియా సర్వనాశనం అయిపోయి 6 నెలల్లో వచ్చి బ్రిటిష్ వాళ్ళనే పరిపాలించమని అడుగుతారు అనుకున్నారు. అలాంటిది మే 15 టు ఆగస్ట్ 15 లోపల విదిన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ 3 months he integrated 562 states into India. And ఈ రోజు ఎక్కడ ఇచ్చల్కరంజీ, ఎక్కడ కోల్హాపూర్, ఎక్కడ ఈ సంస్థానం ఉంది, ఎక్కడ బీదర్ సంస్థానం ఉంది, ఇవేవి లేకుండా ఒక్క భారతదేశంగా మనం నిలబడగలిగాం. ఈ జాగ్రఫికల్ అండ్ పొలిటికల్ యూనిటీతో పాటు he believed in the cultural unity of this country. సర్దార్ పటేల్కి దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత మొట్టమొదటిసారి తన సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్తారు. సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనది నాడియాద్ నుంచి ఆయన మనవడార్, విసావడార్ ప్రాంతాలను దాటిన తరువాత సముద్ర తీరంలో సముద్రపు అలలు తాకుతున్నటువంటి సోమనాథ భగ్నావశేషాల దగ్గరికి వెళ్తారు. భారతదేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాలు, శివుడిని పూజించే ప్రతివాడు గుజరాత్లోని సోమనాథ్ దగ్గర నుంచి, ఉత్తరంలో ఉన్న బదరిక దగ్గర నుంచి, కేదారం దగ్గర నుంచి, దక్షిణాన ఉన్నటువంటి శ్రీశైలం, రామేశ్వరం వరకు ఈ 12 తీర్థక్షేత్రాన్ని పూజిస్తారు. దానిలో మొట్టమొదటి జ్యోతిర్లింగము సౌరాష్ట్రే సోమనాథంచ. సౌరాష్ట్రకు వెళ్ళారు ఆయన. సముద్రపు అలలలో నిలబడి భగ్నమైపోయి ఉన్నటువంటి సోమనాథం యొక్క శకలాలను చూశారు. సోమనాథ మందిరము విదేశీయులు, విధర్మీయుల దాడిలో ముక్కముక్కలై పడిపోయినది చూసిన తరువాత ఆయన చేతిలో సముద్ర జలాన్ని చేతిలో పట్టుకుని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ దేశానికి రాజకీయ స్వాతంత్రం వచ్చింది, ఈ దేశానికి సాంస్కృతిక స్వాతంత్రం కూడా రావాలి. బానిసత్వం అనేది కేవలము భౌగోళికం కాదు, సాంస్కృతికం కూడా. కాబట్టి ఈ సాంస్కృతిక స్వాతంత్రం రావాలి, నేను ఈ భగ్నావశేషంగా మిగిలిపోయినటువంటి సోమనాథ మందిరాన్ని పునర్నిర్మిస్తానని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆయన కాలంలోనే సోమనాథ మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది, పూర్తి నిర్మాణం జరిగింది. అయితే పూర్తిగా ప్రారంభించే సమయానికి సర్దార్ పటేల్ మన మధ్యలో లేకుండా పోయారు, ఆయన చనిపోయారు. ఆయన శిష్యుడైనటువంటి కన్హయ్యాలాల్ మాణిక్లాల్ మున్షి సోమనాథ మందిరాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. భారత రాష్ట్రపతి అయినటువంటి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు. కాబట్టి సర్దార్ పటేల్ యొక్క భారత్ ఆలోచన ఏంటి? సర్దార్ పటేల్ యొక్క భారత్ మొత్తము యావత్ భారతదేశంలోని ప్రతి వ్యక్తితో ముడిపడి ఉన్నటువంటి సామూహిక చరిత్ర. ఈ దేశం చాలా విచిత్రమైంది మిత్రులారా. ఈ దేశం మొత్తం మీద ప్రతి చోట మనం పూజలు చేసేటప్పుడు మనము తాంబూలం ఇస్తాం. మొత్తం దేశానికి తాంబూలం ఎక్కడి నుంచి సరఫరా అవుతుంది తెలుసా అండి? మంగళూరు ప్రాంతం నుంచి సరఫరా అవుతుంది. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఎక్కడ ఏ పూజ జరిగినా అమ్మవారికి గాని, అతిథులకు గాని, పూజారులకు గాని, పురోహితులకు గాని మనం ఇచ్చే తాంబూలము
వేరే చోట్ల కూడా పండుతుంది తాంబూలం, మన దగ్గర అస్సాంలో పండుతుంది, మిగతా చోట్ల వస్తుంది. కానీ మంగళూరుకు చెందిన తాంబూలం మాత్రమే వాడతాం. ఈ దేశంలో పూజల్లో, పునస్కారాల్లో, పిండి వంటల్లో మనము జాఫ్రాన్ అంటారు హిందీలో, సాఫ్రన్ ఇంగ్లీష్లో అంటాము, కుంకుమ పువ్వు వాడతాం. కన్యాకుమారి అయినా, రామేశ్వరం అయినా, పూరి జగన్నాథం అయినా, గుజరాత్ అయినా ఈ కుంకుమ పువ్వు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు తెలుసా అండి? కాశ్మీరు లోయలో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి కిష్త్వాడ్ అనేటటువంటి జిల్లా నుంచి వస్తుంది. కిష్త్వాడ్ జిల్లాకి ఉత్తరాన ఉన్న కిష్త్వాడ్ జిల్లాకి చెందినటువంటి కుంకుమ పువ్వు, బెంగాల్ నుంచి వచ్చే తమలపాకు, దక్షిణాది నుంచి వచ్చేటటువంటి పచ్చి ఒక్కలు లేకుండా ఈ దేశంలో పూజ జరగదు. ఇది దేశపు యూనిటీ, ఇది ఫండమెంటల్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనే పుస్తకంలో రాధా కుముద్ ముఖర్జీ విషయం రాస్తాడు. ఈ దేశంలో అమ్మవారిని పూజించేవాడు ఉన్నారు. 51 శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయండి. ఈ 51 శక్తిపీఠాలని దర్శించాలి. 51 శక్తిపీఠాలు ఎక్కడున్నాయండి? నైనాదేవి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో, నైనాదేవి పంజాబ్లో, జ్వాలాముఖి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో, అమ్మవారి చెయ్యి పడింది, కుడి చెయ్యి పడింది దక్షిణ హస్తం పడింది కాబట్టి దక్షిణేశ్వర్ బెంగాల్లో, అమ్మవారి యొక్క యోనిపీఠం పడింది అస్సాంలో, అమ్మవారి యొక్క ముఖం పడింది హింగులా, అది నేడు పాకిస్తాన్లో ఉంది, త్రిపురేశ్వరి, ఢాకేశ్వరి, చట్టేశ్వరి, ఈ రకంగా దేశమంతా వ్యాపించింది. దానిలో మన ఆలంపూర్లోని జోగులాంబ ఒకటి. కాబట్టి అమ్మవారిని పూజించే వ్యక్తికి కూడా యావత్ దేశం కావాలి, శివుణ్ణి పూజించే వ్యక్తికి యావత్ దేశం కావాలి. అదేవిధంగా నేను విష్ణువుని పూజిస్తాను, 108 దివ్య దేశాలు దేశమంతా ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సిక్కులకు పవిత్ర స్థానం ఎక్కడుందండి? సిక్కులు ఎక్కువగా పంజాబ్లో ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ పవిత్ర స్థానం ఎక్కడుందండి? పట్నా సాహెబ్ బీహార్లో ఉంది, నాందేడ్ సాహెబ్ మహారాష్ట్రలో ఉంది, నన్కానా సాహెబ్ ఈరోజు పాకిస్తాన్లో ఉంది. కాబట్టి జాగ్రఫికల్గా దేశమంతా నాది అని చెప్పేటువంటి భావన. అందుకనే మహమ్మద్ ఇక్బాల్ ఒక కవితలో అంటాడనమాట, భారతదేశం గురించి వర్ణిస్తూ ఆయన మాట అంటాడనమాట, మీరే అరబ్ కో జిధర్ సే ఠండీ హవా హై ఆయి, మేరా వతన్ వహీ హై, మేరా వతన్ వహీ హై. మీరే అరబ్ అంటే పైగంబర్ మహమ్మద్, అరబ్ యొక్క నాయకుడు అంటే పైగంబర్ మహమ్మద్. మీరే అరబ్ కో జిధర్ సే, నా పైగంబర్ మహమ్మద్కు చల్లని గాలులు ఇచ్చే ప్రదేశం ఏది? మేరా వతన్ వహీ హై, అదే నా దేశం. మీరే అరబ్ కో జిధర్ సే ఠండీ హవా హై ఆయి, మేరా వతన్ వహీ హై, మేరా వతన్ వహీ హై. కాబట్టి ఈ ఫండమెంటల్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియాని సర్దార్ పటేల్ గుర్తించారు. అందుకనే ఈ జాతీయ సమైక్యత, జాతీయ ఏకాత్మత దినంగా మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము జరుపుకుంటున్నాము. సర్దార్ పటేల్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ని, ఈ దేశ ప్రజల యొక్క ఏకాత్మతకు ఆయన ఏ రకంగా రూపం ఇచ్చారన్నది మనం స్మరించుకోవలసిన అవసరం ఉంది. ఆయన జీవితంలో ఈ దేశమంతా నాది అన్నటువంటి భావన ఏదైతుందో ఆ భావనని ప్రతి భారతీయుడు అందిపుచ్చుకోవాలి. ప్రతి భారతీయుడు అందిపుచ్చుకుని ఇది నా భూమి అని భావించిన రోజున బెల్గాం కోసము మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక కొట్టుకు, బెల్గాం కోసం మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక కొట్టుకో. 9 గ్రామాలు మహారాష్ట్రలో ఉండాలా, తెలంగాణలో ఉండాలా అని మనం కొట్టుకోం. శివసాగర్ జిల్లా అస్సాంలో ఉన్న శివసాగర్లోని సరిహద్దు గ్రామాలు నాగాలాండ్లో ఉండాలా, అస్సాంలో ఉండాలా మనం కొట్టుకోం. సర్దార్ పటేల్ యొక్క దూరదృష్టిని మనము మర్చిపోకూడదు. ఆయన 1950 చనిపోవడానికి కొన్ని రోజుల ముందు ఆయన ఒక 10 పేజీల లేఖను రాశారు. మిత్రులారా, ఈ లేఖ ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్, తప్పనిసరిగా చదవండి. తప్పనిసరిగా ప్రతి జర్నలిస్టు, ప్రతి దేశం గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి సర్దార్ పటేల్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూకి రాసినటువంటి లేఖను చదివి తీరాలి. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అప్పుడు ప్రధానమంత్రి, ఆయనకు సర్దార్ పటేల్ లేఖ రాస్తూ చైనా భారతదేశంపై దాడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది, దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన సైన్యాన్ని మనం సన్నద్ధం చేయాలి, వాటికి పరికరాలను ఇవ్వాలి, ఆయుధాలను ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు కావలసినటువంటి యూనిఫామ్లు ఇవ్వాలి. 1950 ప్రాంతంలో ఆయన హెచ్చరించారు సర్దార్ పటేల్. 1950 సర్దార్ పటేల్ హాజ్ నెవర్ గాన్ టు చైనా. సర్దార్ పటేల్ ఒక ఇంగ్లాండ్ని వదిలిపెడితే వేరే ఏ దేశానికి వెళ్ళలేదు.
కానీ సర్దార్ పటేల్ ఈ దేశాన్ని ప్రేమించారు కాబట్టి హీ రియలైజ్ ద డేంజర్ ఫ్రమ్ చైనా. అందుకని ఆయన జవహర్లాల్ నెహ్రూకి ఒక లేఖ రాశారు 1950లో. అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ వాజ్ ఇగ్నోర్డ్. దాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేశాం మన పాలకులు. 1950లో నిర్లక్ష్యం చేసిన కారణంగా 1956లో మన భూభాగం నుంచి, మన దేశపు భూభాగం నుంచి ఒక రోడ్డును చైనా టిబెట్లోని లాసా నుంచి షింజియాంగ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి కాష్గర్ వరకు 1000 కిలోమీటర్ల రోడ్డు వేసింది. ఆ రోడ్డులో 200 కిలోమీటర్లు భారత భూభాగంలోంచి వెళ్ళింది. అక్సాయ్ చిన్ అంట మా భూభాగం, కాశ్మీర్లోని లద్దాఖ్ను అనుకున్నటువంటి భూభాగంలో ఆ రోడ్డు వేసి 1956లో రోడ్డు వేసి రోడ్డుని ఇనాగరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియాకి తెలిసింది. 1950లో చనిపోవడానికి ముందు, ఐ థింక్ ఈవెన్ బిఫోర్ 50 సర్దార్ పటేల్ చనిపోవడానికి ముందు చైనా విషయంలో హెచ్చరిస్తూ ఆయన లేఖ రాశారు. 56లో చైనా ఆక్యుపైడ్ 38,000 square kilometers of land from in the Aksai Chin region and constructed a road. దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ చేశాము. 62 వార్ జరిగింది. 62 వార్ మనం ప్రిపేర్డ్గా లేము, సిద్ధంగా లేము, సన్నద్ధంగా లేము, తయారీ లేదు, వ్యూహం లేదు, ఘోరమైనటువంటి పరాజయానికి గురయ్యాం. కాబట్టి సర్దార్ పటేల్ యొక్క దూరదృష్టి ఎలాంటిది? ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చి నేను ముగిస్తాను మిత్రులారా. సర్దార్ పటేల్ జీవితాన్ని మనం ఎందుకు చదవాలి? సర్దార్ పటేల్ గుజరాత్లో పుట్టారు. ఆయన ఇంగ్లాండ్లో చదువుకున్నారు, ఢిల్లీ కేంద్రంగా రాజకీయాలు చేశారు. స్వతంత్రం వచ్చింది. అంతకు ముందు ఆయన పెద్దగా ఢిల్లీకి వెళ్ళింది లేదు. దేశమంతా బహుశా ఆయన పర్యటన చేశారా లేదా ఆయన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కానీ స్వాతంత్రోద్యమంలో కానీ మనకి తెలియదు. గాంధీ గారు అన్ని చోట్లకి వెళ్ళింది మనకు తెలుసును. పటేల్ పెద్దగా పర్యటించినట్టు మనకి కనపడలేదు. ఆయన ఎందుకంటే ఆయన పోరాటం అంతా కూడా రైతాంగ పోరాటాలు, మిగతా పోరాటాలు. సర్దార్ పటేల్ ఈ దేశపు హోంమంత్రి అయిన తరువాత ఆయనకు ఒక వార్త వచ్చింది. ఆ వార్త ఏంటంటే కేరళకు 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొన్ని ద్వీపాలు ఉన్నాయి. ఆ ద్వీపాలను కబ్జా చేసుకునేందుకు పాకిస్తాన్ ట్రై చేస్తోంది. పాకిస్తాన్ నుంచి 1500-1600 కిలోమీటర్ల దూరం సముద్ర మార్గంలో. కానీ పాకిస్తాన్ దిస్ ఇస్ అ నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్, నోబడీ ఈస్ క్లెయిమింగ్ దిస్. కాబట్టి ఈ ద్వీపాల్ని మనం గనక కబ్జా చేసుకున్నట్టయితే కొచ్చిన్కి 200 కిలోమీటర్స్ దూరంలో మన నౌకా దళాన్ని, మన ఫిరంగుల్ని మనము మోహరించి ఇండియాని ఎప్పుడు ఏడిపించవచ్చును అన్న ఉద్దేశంతో పాకిస్తానీ నేవీ వస్తుంది. ఈ విషయం సర్దార్ పటేల్కి తెలిసిన తరువాత తన మిత్రుడైనటువంటి సిపి రామస్వామి అయ్యర్, ఇందాక మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నాం, సిపి రామస్వామి అయ్యర్ని ఆయన అడిగి, ఇందాక ట్రావెన్కూర్ దివాన్గా మనం ఇందాక ఆయన చెప్పుకున్నాము, ఆయన సహాయాన్ని తీసుకుని కన్యాకుమారి తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు తెలుగు మూలానికి చెందినటువంటి తమిళనాట స్థిరపడ్డటువంటి వ్యాపారులు ఇద్దరు నాయకర్స్, వాళ్ళిద్దరిని కొందరు వాలంటీర్స్ని ఇచ్చి భారతదేశం జెండా ఇచ్చి లాఠీలు, కర్రలు, కత్తులు ఏ ఉంటే అవి తీసుకుని ముందు ఆ ద్వీపాలకు వెళ్ళండి అని చెప్పారు ఆయన. వీళ్ళు పడవల్లో ఆ 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి అగాట్టి, కబరాట్టి, బంగారం ఇటువంటి ద్వీపాలకు వెళ్ళారు. అక్కడ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగిరేశారు. పాకిస్తానీ సైన్యం దూరం నుంచి త్రివర్ణ పతాకాన్ని చూసింది. ఇండియన్ మిలిటరీ ఉందేమోనన్నటువంటి భయంతో వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. ఆ విధంగా లక్షద్వీప్, అగాట్టి, కవరాట్టి, బంగారం ఈ ద్వీపాలన్నీ కూడా లక్షద్వీప్లోని ద్వీపాలు. ఆ ద్వీపాలు ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. లక్షద్వీప్లో ఉన్న ప్రజలు అప్పటి వరకు పూర్తి స్వతంత్రంగా జీవించారు. వాళ్ళకి ఇండియా తెలియదు, పాకిస్తాన్ తెలియదు. ఎవరు మీరు, ఎందుకు వచ్చారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఇది మన దేశము, మన సంస్కృతి, అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి అక్కడ మన జెండాని ఎగరేయించారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై లక్షద్వీప్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే. మిత్రులారా, దిస్ ఈస్ సర్దార్ పటేల్. వన్ మోర్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. ఈ రోజు ఏదైతే అరుణాచల్ అంటున్నామో దాన్ని నేఫా అనే నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ప్రావిన్స్, అందులో ఒక ప్రాంతం ఉంది, దాని పేరు తవాంగ్. మన మ్యాప్లో తవాంగ్ ఉంది, కానీ తవాంగ్కి అంతమటుకు అసలు భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలేదు. సర్దార్ పటేల్ తన మిత్రుడైనటువంటి అస్సాంలో ముఖ్యమంత్రిగా, అప్పటికి గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి దౌలత్ రామ్ జానకీరామ్ ఆయన పేరు, సార్ దౌలత్ రామ్ని పిలిపించి ఆ తవాంగ్ ప్రాంతానికి ఎవరో ఒకళ్ళని పంపించి అక్కడ మన జెండా ఎగిరేయించండి అని చెప్పారు. అంటే మన దేశంలో ఉంది, కానీ అక్కడి వరకు ఇంకా భారత ప్రభుత్వం వెళ్ళలేదు. సర్దార్ పటేల్ రియలైజ్ దిస్.
అప్పుడు మణిపూర్కి చెందినటువంటి బాగ్ ఖాతింగ్ అనేటటువంటి ఒక యువకుడిని 25 మంది సైనికుల్నిచ్చి 100 మంది సైనికుల్నిచ్చి 7 రోజుల ప్రయాణం చేసి వాళ్ళు తవాంగ్కి వెళ్ళి తవాంగ్లో ప్రజలందరినీ కలిసి మనం భారతీయులమని వాళ్ళకి చెప్పి భారతదేశపు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేస్తారు. ఈ 1950లో ఎగరేసిన పతాకాన్ని వాళ్ళు నమ్మారు కాబట్టి 1962లో చైనా తవాంగ్కి వచ్చినా కూడాను వాళ్ళు ఇండియా వైపే నిలబడ్డారు కానీ చైనా వైపు వెళ్ళలేదు అక్కడ గిరిజనులు. దౌలత్ రామ్ యొక్క ఆత్మకథలో రాసుకుంటాడు, సర్దార్ పటేల్ చెప్పినందువల్లనే నేను బాబ్ ఖాతింగ్ని తవాంగ్కి పంపించాను. కాబట్టి సర్దార్ పటేల్ జీవితం అంతా కూడా నీ దేశపు ఏకత కోసము, సమైక్యత కోసము, అఖండత కోసము, సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడేందుకు చాలా దృఢమైనటువంటి వైఖరితో పనిచేశారు. దానిలో రాజీ లేదు ఆయన, ఏమాత్రము రాజీ లేని ధోరణితో ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ను స్వప్నిస్తూ ఆయన ఈ దేశం తను చేయటానికి వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని చేసి వెళ్ళిపోయారు. సర్దార్ పటేల్ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ఆయన ఏ లక్ష్యాల కోసం పోరాడారో ఈ దేశ సమైక్యత కోసము మనందరం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దేశమంతా నాది అన్నటువంటి భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. ఉత్తరాది వాడికి దక్షిణాది వాడికి పడదు. ఉత్తరాది వాడు తమిళ భాష ఏంటండి, ఒక చిన్న డబ్బాలో గులకరాళ్ళు వేసి ఇలా కదిలిస్తే ఏది ఉందో అదే దక్షిణాది భాషలు అంటారు. ఉత్తరాది వాడు అంటాడు, దక్షిణాది వాడు అంటాడు అసలు ఉత్తర భారతదేశంలో సాహిత్యం ఎక్కడ ఉంది, రైల్వే టైం టేబుల్ తప్ప ఇంకేమీ లేదు అంటాడు. ఈ రకంగా మనం భాష పేరిట, ప్రాంతం పేరిట, ఉపాసనా పద్ధతి పేరిట, రీజియన్ పేరిట మనం కొట్టుకుంటూ ఉండే కన్నా కూడాను సర్దార్ పటేల్ స్ఫూర్తితో ఈ ఒకే ఒక్క దేశం ఇది, ఈ మొత్తం దేశం కోసము మేము కలిసి పనిచేయాలి, ఈ దేశం కోసమే నా జీవితము, ఈ దేశం కోసమే నేను మరణించాలి, ఈ భావంతో మనం జీవించాలి. ఒకసారి అడవిలో ఒక బాటసారి వెళ్తున్నట్టు అడవిలో చెట్టుకి నిప్పంటుకుందట. ఆ నిప్పంటుకుంటుంటే ఆయన చెట్టు వైపు అలా చూస్తూ నిలబడితే ఆ చెట్టు దగ్గర 2-3 పక్షులు కూర్చున్నాయి. కూర్చుని అవి ఎగరటం లేదు, వాటికి రెక్కలు ఉన్నాయి, ఎగరటం లేదు. ఈ బాటసారికి ఆశ్చర్యం వేసింది, చెట్టు మండిపోతోంది, కాలి బూడిదైపోతోంది, వేడి తాకుతోంది, పక్షులు ఎందుకు ఎగరటం లేదని ఆయన అడిగాట. ఆగ్ లగి ఇస్ వృక్షమే జలనే లాగే పాస్, తుమ్ పక్షి క్యూ నహి ఉడితే హో పంక తుమ్హారే పాస్. చెట్టుకు నిప్పంటుకుంది, అంతా కాలిపోతున్నది, ఆకులు రగులుతున్నాయి, ఎందుకు ఎగరడం లేదు మీకు రెక్కలు ఉన్నాయి కదా. ఆగ్ లగి ఇస్ వృక్షమే జల్నే లాగే పాస్, తుమ్ పక్షి క్యూ నహి ఉడితే హో పంక తుమ్హారే పాస్. అప్పుడు ఆ పక్షులు జవాబిచ్చినాయి, ఫల ఖాయే ఇస్ వృక్షకే గందే కీన్హే పాత్. మేము ఈ చెట్టు ఆకుల్ని తిన్నాము, దీని పళ్ళని తిన్నాము, ఈ ఆకుల్ని మేము మలినపరిచాము. ఫల ఖాయే ఇస్ వృక్షకే గందే కీన్హే పాత్, యహీ హమారా ధర్మ హై కి జలే ఇసి కే సాత్. దీంతో పాటు కాలడమే మా ధర్మము, మనకి ఈ దేశము తప్ప మరొకటి లేదు, దీనికోసమే బ్రతకటం, దీనికోసమే జీవించటము, ఈ దేశ ఏకాత్మత కోసము, ఏక భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ కోసము తపించటము, తరించటము, జీవించటము. ఇక్కడి అణువణువును, ఇక్కడ కంకరలో శంకరుణ్ణి చూసి అణువుని ప్రతి నీటి బిందువులో గంగా జలాన్ని చూడగలిగి మనము ఈ సమైక్యతా భావాన్ని నింపుకోవడం కోసమే మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ జరుపుకుంటున్నాము. సర్దార్ పటేల్ ఏ స్ఫూర్తితో అయితే పనిచేశారో ఆ స్ఫూర్తితో మనందరం పనిచేయాలని ఈరోజు మనం ప్రతిజ్ఞ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో పెద్దలకి, ముఖ్యంగా నేను పనిలో బిజీగా ఉన్నా పదే ఫోన్ చేసి నన్ను లైన్లో పెట్టినటువంటి శ్రీనివాసరావు కాలేరు గారికి, తర్వాత ఈరోజు నా పరిచయం చేసినటువంటి మేడం పాటిల్ గారికి, వీళ్ళందరికీ కూడాను, వెంకటేశ్వర్లు గారు కొంత పాత పరిచయం కూడా ఉన్నారు, వారు పెద్దవారు, వారికి కూడా నమస్కారాలు. మిత్రులారా చాలా ధన్యవాదాలు. Thank you so much, sir, for that enlightening talk. We didn't realize how this past hour flew by. We would remember this anecdotes, whatever you have said, and that too so beautifully. You showed the essence of Ek Bharat Shresh Bharat as visualized by Sardar Patel ji. I would now request my colleague Srinivas Rao Garu to formally propose the vote of thanks. Thank you so much, sir. పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నారు? ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, ఈరోజు ఎంతో బిజీగా ఉన్నా కూడా ఈ రాక సుధాకర్ రావు గారు మనకు చాలా పాత పరిచయమే. మన పిఐబి ద్వారా జరిగినటువంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా ఇంతకుముందు పాల్గొన్నారు.
అయినా కూడా వారు చాలా విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి మనకు ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు వారు. అయితే ఈ సంస్థానాల విలీనం గురించి ఇంత చరిత్ర ఉన్నట్టు, దీని వెనక ఇంత చరిత్ర ఉన్నట్టుగా చాలా మందికి తెలియదు. చిన్న చిన్న సంస్థానాలు కానీ, దానికోసం పటేల్ చేసినటువంటి కృషి కానీ. అందుకే మనము పటేల్ గారిని ఇండియన్ బిస్మార్క్ అని అంటున్నాం. జర్మనీ కోసం అయితే బిస్మార్క్ ఏదైతే ఐక్యత కోసం కృషి చేశారో అలా ఏమీ ఆశించకుండా, ఎలాంటి పదవుల కోసం ఆశించకుండా వారు బాగా నిస్వార్థంగా దేశం కోసము స్వాతంత్రోద్యమంలో అలాగే అనంతరం కూడా వారు చాలా కృషి చేశారు. వారి స్ఫూర్తి మనకు మొన్న మన్ కీ బాత్ లో కూడా మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు, పటేల్ గారి కృషి దేశ సమైక్యత సమగ్రతను పటిష్టం చేయడానికి వారు ఏం చేశారు. కాబట్టి వారి నుంచి మనం స్ఫూర్తి పొంది ఆయన ఆశయ సాధన కోసం కూడా కృషి చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తూ మన రాక సుధాకర్ రావు గారికి మరొకసారి మన పిఐబి తరఫున, రీజనల్ అవుట్రీచ్ బ్యూరో తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఈ వెబినార్ ఇంతటితో ముగిస్తుందని ప్రకటిస్తాను. హలో శ్రీనివాస్. హలో. క్వైట్ ఎక్సలెంట్ వన్ శ్రీను. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ ఇట్ వాజ్ సెడ్ నో సర్దార్ నో ఇండియా ఈజ్ బికాస్ పటేల్ వాస్. సో చాలా తెలుగులో అత్యద్భుతంగా, ఎందుకంటే మనకు విషయాలు ఎన్నో తెలుగులో చెప్పడం అనేది చాలా ఇది నైస్ ఎక్సలెంట్ narration. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.